Good morning, students. Welcome to the financial accounting class. In this class, we try to solve one more problem on written down value method and fixed installment method. That means in this problem, we try to calculate or we try to prepare machinery account or asset account under both methods, fixed installment method as well as written down value method. How the asset value and how the depreciation Hello, sir. differ Hello, sir. in in both methods. In both methods, we will try to solve one simple problem and we try to calculate depreciation on both methods. Okay, so you just note down this problem. All of you note down this problem. We will solve this problem in both methods, both under fixed installment method and written down value method. On 1st January 2012, Raju and Co. purchased a second-hand machine for rupees 80,000 and spent rupees 20,000 on its cartage, repairs and installation. On 30th September 2013, this machine is sold for rupees 50,000. Depreciation is to be provided at the rate of 20% per annum. Prepare machinery account for the first 3 years. Number 1, under fixed installment method. Number 2, written down value method, assuming that the accounts are closed on 31st March each year. Okay? So this is a problem, simple problem. We will work out this problem under two methods. The two methods, that means depreciation will be calculated on fixed installment method as well as on written down value method. Side by side we will calculate. Then you will be clearly understand how where the difference lies between the fixed installment method and the written down value method. So solution. So machinery account, CR, here it is BR. Date, particulars, amount, here fixed installment method. The second one is written down value method. Next, credit side, date, particulars, fixed installment method, written down value method.
మనం ఈ లెక్కలో అంటే ఎగ్జామినేషన్లో ఈ విధంగా ఇవ్వకపోవచ్చు. ఎగ్జామినేషన్లో మనకు 4 మెథడ్స్లో ఏదో ఒక మెథడ్ అడగచ్చు. నేను మీకు అండర్స్టాండ్ కావడానికి, ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ క్లారిటీ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్, మనకు ఫస్ట్ పద్ధతిలో అయితే డిప్రిషియేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, రెండవ పద్ధతిలో అయితే ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అనే తేడాను మీరు గమనించాలని నేను ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లంకు 2 మెథడ్లలో డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి మిషనరీ అకౌంట్ తయారు చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మీకు ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాను ఈ ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంను మనం గమనించినట్లయితే, ఆన్ 1st January 2012 రాజు అండ్ కో purchased a second-hand machine for 80,000 rupees and spent rupees 20,000 on its cartridge, repairs and installation. So, January 1, 2012 తేదీన రాజు అండ్ కో కంపెనీ వారు ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ మెషిన్, ఒక పాత యంత్రాన్ని 80,000 రూపాయలకు కొనుగోలు చేసి దాన్ని తరలించడానికి, ఇన్స్టాల్ చేయడానికి, రిపేర్స్కు అన్నిటికీ కలిపి 20,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు. అంటే ఇప్పుడు మనకు మొత్తం మెషినరీ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది? 80,000 ప్లస్ 20,000, దట్ ఈస్ 1 lakh rupees. దట్ కమ్స్ అరౌండ్ 1 lakh rupees. నెక్స్ట్, ఆన్ 30th September 2013, this machine is sold for 50,000. అంటే 30 సెప్టెంబర్ 2013 తేదీ వరకు ఈ యంత్రాన్ని ఉపయోగించుకొని ఆ తేదీన 50,000 రూపాయలకు అమ్మివేశారు. 50,000కు అమ్మివేశారు. సో ఇంకా మనకు వేరే యంత్రం ఏది కొనలేదు కాబట్టి దాని మీద మనకు ఏమంటున్నాడు? డిప్రిషియేషన్ ఈజ్ టు బి ప్రొవైడెడ్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ 20% per annum. పిఏ అంటే పర్ యానం. సో సంవత్సరానికి 20% చొప్పున తరుగుదల లెక్కించమని అడిగాడు. సో అడిగి ప్రిపేర్ మెషినరీ అకౌంట్ ఫర్ ది ఫస్ట్ 3 years, మొదటి 3 సంవత్సరాలకు యంత్రం యొక్క ఖాతాను 1 ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్లో తయారు చేయమంటున్నాడు, 2 రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్లో కూడా తయారు చేయమని అడుగుతున్నాడు. మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఈ మోడల్లో రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, దట్స్ డిఫరెంట్. కానీ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, సపోజ్ ఒకవేళ వస్తే సింపుల్ ప్రాబ్లం, మనకు ఏ విధంగా డిప్రిషియేషన్ 2 పద్ధతుల్లో మనకు తేడాగా ఉంటుంది, మిషనరీ అకౌంట్లో ఏ విధంగా చూపించాలి అనేది మనము ఈ లెక్కలో చూద్దాం. ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి సంబంధించి అంటే వారు ఏ సంవత్సరాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు అనే దానికి సంబంధించి మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? అజ్యూమింగ్ దట్ ది అకౌంట్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ ఆన్ 31st March ఈచ్ ఇయర్. సో ప్రతి సంవత్సరము మార్చి 31వ తేదీన అకౌంట్స్ ముగిస్తున్నారని భావించండి అంటున్నారు. సో మార్చి 31 క్లోజ్ అవుతున్నాయి అంటే స్టార్టింగ్ డేట్ ఎంత ఉంటుంది? ప్రీవియస్ ఇయర్ April 1 ఉంటుంది. సో April 1 నుంచి నెక్స్ట్ ఇయర్ March 31 వరకు ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. కాబట్టి ఆ ఇయర్ అంటే ఇది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ప్రకారం మనం దాన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్, క్లోజింగ్ ఆఫ్ బుక్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఆ ప్రకారం మనం కింద మెషినరీ అకౌంట్ వేసాం చూడండి. కింద సొల్యూషన్ మెషినరీ అకౌంట్ డిఆర్సిఆర్. ఇక్కడ మనకు ఒక డెబిట్ సైడ్ ఒక కాలం అడిషనల్గా వస్తుంది, క్రెడిట్ సైడ్ ఒక కాలం అడిషనల్గా వస్తుంది. డేటు, పర్టికులర్సు, ఎఫ్ఐఎం అంటే ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్. ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్లో వాల్యూస్ ఇక్కడ వేస్తాము. నెక్స్ట్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్లో ఇక్కడ వేస్తాము, అంటే డెబిట్ సైడ్ వచ్చేటువంటి. మామూలుగా మనకు అమౌంట్తోనే వేస్తాం. డెబిట్ సైడ్ ఒక అమౌంట్ కాలం వస్తుంది, క్రెడిట్ సైడ్ ఒక అమౌంట్ కాలం వస్తుంది. అని ఇక్కడ మనకు 2 పద్ధతుల్లో చేయమన్నాడు కాబట్టి సపరేట్గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పక్కనే ఒక అడిషనల్గా ఒక కాలం, డెబిట్ సైడ్ ఒక కాలము, క్రెడిట్ సైడ్ ఒక కాలం క్రియేట్ చేసుకొని
సో ఫస్ట్ కాలంలో ఫిక్స్డ్ FIM అంటే ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్. సెకండ్ కాలం WDVM అంటే రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్. ఓకే, అదేవిధంగా క్రెడిట్ సైడ్ కూడా డేటు, పర్టికులర్స్, ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్, రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము ఈ లెక్క. సో ఇప్పుడు మనకు మొదట ఆస్తిని ఏ తేదీన కొన్నారు? 1/1/2012వ తేదీన కొన్నారు. 1/1/2012వ తేదీన కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. 2012. ఓకే, సో ఆస్తిని కొన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు? వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ? టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇక్కడ ఒకటే యంత్రమే కొన్నారు, అదే అమ్మినారు కాబట్టి ఇంకా మాకు బ్యాంక్ అకౌంట్ 1, బ్యాంక్ అకౌంట్ 2 అలా వేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో కొన్నప్పుడు మనకు ఏ పద్ధతిలో కొన్నా కూడా మనకు కొనుగోలు అమౌంట్ ఏమీ మారదు, అంతే కదా? కొన్నది 80,000కు, తర్వాత దాన్ని రిపేర్లకు ఇన్స్టాల్ చేయడానికి 20,000 ఖర్చు పెట్టారు కాబట్టి టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది మెషినరీ వాజ్ 1 lakh rupees. 1 lakh rupees. సో రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ ప్రకారం కూడా సేమ్ అమౌంట్, అంతే, ఏం తేడా ఉండదు. కొనుగోలు విలువలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు మనకు, ఏ పద్ధతి అయినా కూడా కొనుగోలు ధరలో ఏ మార్పు ఉండదు. మనకు మారేది ఏంటి? డిప్రిషియేషన్ మారుతుంది. సో డిప్రిషియేషన్ మారితే ఆటోమేటిక్గా క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ మారిపోతాయి. ఓకే, సో 2000 January 1st, 2012 the machinery was purchased. The purchase price is 1 lakh rupees. That is 80,000 plus 20,000. Next, what is the closing date? క్లోజింగ్ డేట్ వచ్చేసి మనకు వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి, సిన్స్ ద ఫర్మ్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఆర్ ఎండింగ్ ది బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆన్ 31st March ఎవ్రీ ఇయర్. కాబట్టి ఈ 11-12 సంవత్సరానికి సంబంధించి క్లోజింగ్ డేటు 31/3/2012 ఆ తేదీకి ముగిస్తారు. ఆస్తి ఎప్పుడున్నా కొనని దానితో సంబంధం లే. అకౌంట్స్ క్లోజ్ చేసేది మాత్రం మనకు 31st March, అంతే. ఆస్తి ఎప్పుడైనా కొనొచ్చు. ఆస్తి ఎప్పుడు కొన్నా కూడా అకౌంట్స్ క్లోజ్ చేసేది మాత్రం March 31st. సో March 31st బై డిప్రిషియేషన్. సో బై డిప్రిషియేషన్ ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మనకు ఆస్తిని కొనేది January 1, 2012. మనకు బుక్స్ క్లోజ్ చేస్తూ ఉండేది 31/3/2012. అంటే ఎంతకాలం ఉపయోగించారు ఆ సంవత్సరం ఆస్తిని? January 1 అంటే January, February, March 3 months యూజ్ చేశారు. అంటే 3 monthsకు మాత్రమే మనం డిప్రిషియేషన్ క్రెడిట్ చేయాలి కదా. సో డిప్రిషియేషన్ ఈజ్ టు బి క్రెడిటెడ్ ఓన్లీ ఫర్ 3 months. ఓకే, సో కాబట్టి 1 lakh ఇంటూ డిప్రిషియేషన్ ఎంత పర్సెంటేజ్? 20/100. ఇప్పుడు మనకు మొదటి సంవత్సరం డిప్రిషియేషన్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్లో అయినా రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్లో అయినా మార్పు ఉండదు. ఫస్ట్ ఇయర్
Why? There may not be any difference in the depreciation in the first year, because the purchase price or the opening balance is the same for fixed installment method and written down value method. మనకు తేడా ఏమి లేదు, అక్కడ 1 lakh ఉంది, ఇక్కడ 1 lakh ఉంది. సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఇయర్కు సంబంధించి దేర్ మే నాట్ బి ఎనీ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద డిప్రిషియేషన్ అండర్ ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ అండ్ అండర్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్. సో కాబట్టి 1 lakh మీద 20% for 3 months only. Sorry, here we have to take the 3 months only. 3/12. 3/12. So 3/12 అంటే మనకు పర్ ఇయర్ ఎంత వస్తుంది? 20,000. 20% ఆన్ 1 lakh అంటే 20,000 1/4 చేయండి 3 months కంటే. 20,000 1/4 ఎంత? 5,000. So fixed installment method 5,000, return down value method 5,000. Same amount. ఫస్ట్ ఇయర్ రెండింటికి ఎలాంటి తేడా ఉండదు. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మారుతుంది మనకు. ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ ద డిప్రిషియేషన్ విల్ బి differentiated between the fixed installment method and the return down value method. Okay, so on first year 5,000 depreciation అయిపోయింది. Next, balance it. Balance how much? 1 lakh. 1 lakh total. Here it is 1 lakh total. 1 lakh. What is the balance? Here it is 95,000. Here is also 95,000. So this is a by balance carried down. Okay. So date same 31/3/2012. So closing balance రెండు మెథడ్స్ లోనూ సేమ్ 95,000 ఎందుకంటే డిప్రిషియేషన్ సేమ్ కాబట్టి. Okay. So the opening balance for next year. Next year starting date, what is your starting date? 1/4/2012. This is the starting date. మార్చి 31 తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ స్టార్ట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. సో April 1st 2012 is the starting date. To balance brought down 95,000 రెండింటికి 95,000 ఇక్కడ రెండింటికి సేమ్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, సో మనం ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చాం. ఇన్ ద ఇయర్ 2012-13 ఈజ్ దర్ ఎనీ అడిషనల్ మిషనరీ పర్చేజ్డ్? ఏదైనా అదనంగా యంత్రం కొన్నారా? No additional machinery was purchased during 2012-13. Okay, so కాబట్టి దిస్ ఇయర్ మనం యూజువల్గా డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి వేసేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద క్లోజింగ్ డేట్ ఫర్ దిస్ ఇయర్? 31/3/2013. దిస్ ఈస్ ద క్లోజింగ్ డేట్. 2012-13 సంవత్సరం ఏప్రిల్ 1, 2012 నుంచి మార్చి 31, 2013. సో క్లోజింగ్ డేట్ March 31st, 2013. సో బై depreciation. Here, from here onwards, the depreciation amount will change. The depreciation amount will change. Why? Because
as per fixed installment method, as per fixed installment method, we calculate depreciation on the original cost only. But as per written down value method, we calculate depreciation on the opening balance of the machinery at the beginning of the year. So manaku second year onwards depreciation అనేది తేడా వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుందా అంటే మనం ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ లో మనము ఒరిజినల్ కాస్ట్ మీదనే డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అంటే 1 lakh ఇంటూ 20/100 వేసేస్తాం, అంటే 20,000 అంతే. కానీ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూలో ఏం చేస్తాం? రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ లో ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి ఆస్తి విలువ మీద డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు 95,000 మీద 20% క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. That's why from second year onwards there will be a difference in the depreciation in both fixed installment method and written down value method. Okay, so kabatti manaku depreciation illa manaku first method prakaram 1 lakh మీద 20% ఎంత per year కాబట్టి వేసుకోండి. 1,20,000 into 20 divided by 100. ఇంకా 3/12 రాదు. ఇంకా 3/12 అక్కడ ఎందుకు వేసాం? 3/12 అనేది 3 నెలలకు కాబట్టి సార్, 3 నెలలకు కాబట్టి. ఎస్, వెరీ గుడ్. మనం 3 నెలలు మాత్రమే ఉపయోగించాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఇంటూ 3/12 వేసాం. కానీ ఇక్కడ పూర్తి సంవత్సరం ఉపయోగించాం. ఏప్రిల్ 1, 2012 నుంచి 31/3/2013 వరకు పూర్తి సంవత్సరం ఉపయోగించాం. సో కాబట్టి మనం పూర్తి సంవత్సరానికి డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి వేసేస్తాం. సో కాబట్టి ఎంత వస్తుంది? 20,000. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ లో క్యాలిక్యులేషన్ మారిపోతుంది. అది అలా ఎలా చేస్తాం? ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఉన్న ఆస్తి విలువ మీద 20% లెక్క కట్టాం. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఎంత ఉంది ఆస్తి విలువ? 95,000 సార్. 95,000. వెరీ గుడ్. 95,000 into 20 divided by 100. దట్స్ ఆల్. ఇక్కడ కూడా పూర్తి సంవత్సరానికే మనం, ఎందుకంటే పూర్తి సంవత్సరం ఉపయోగించాం కాబట్టి. సో 95,000 20% means 19,000. Okay, so you just see the difference. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే జస్ట్ సీ ద డిఫరెన్స్ అమౌంట్. ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ ప్రకారం మనకు 20,000 డిప్రిషియేషన్ వచ్చింది. రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ ప్రకారం 19,000 వచ్చింది. సో డిప్రిషియేషన్ అనేది మనకు ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ లో స్థిరంగా ఉంటుంది. అందుకే మనం దాన్ని స్థిర వాయిదాల పద్ధతి అన్నాం. ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ మారదు. ఎన్ని సంవత్సరాలైనా అదే అమౌంట్ 20,000. పూర్తి సంవత్సరానికి అయితే 20,000. ఇక్కడ 5,000 ఎందుకు వచ్చింది సార్ అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఎందుకు వచ్చింది 5,000? అక్కడ 3 నెలలు మాత్రమే ఉపయోగించాం కాబట్టి 3 నెలలకే వేసాం. ఎన్ని నెలలకు ఉపయోగించి అన్ని నెలలకు మాత్రం వేస్తాం. కానీ సంవత్సరానికి మాత్రం అదే 20,000 ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ లో ఇక్కడ 3 నెలలు కాబట్టి 5,000 వేసాం. కానీ ఇక్కడ సంవత్సరానికి వచ్చేసరికి 19,000 వచ్చింది. ఎందుకంటే మనం రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ లో
సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి విలువ మీద మనం తరుగుదల లెక్కిస్తాము కాబట్టి రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ లో డిప్రిషియేషన్ అనేది తేడా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని నిల్వ తేలిచ్చినట్లయితే టోటల్ 95,000. So here also 95,000. Okay. So what is the balance? 95,000 minus 19,000. How much it comes? 74 సార్. 74. 74. తప్పురా. 70. 95,000 minus 19,000. 74,000 సార్. 74,000. 74,000. ఇక్కడ 75,000. By బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ సార్. carried down. Okay. So same date 31/3/2013. Okay, second year అయిపోయా. సో సెకండ్ ఇయర్ మనం స్టార్టింగ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 1/4/2013 టు balance brought down. It is 75,000. It is 74,000. Okay. Next. Now we have entered into third year. మనకు 3 years కు తయారు చేయమన్నాడు ప్రాబ్లంలో. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇయర్ వాట్ హ్యాపెండ్? వి జస్ట్ సీ ది ప్రాబ్లం. ఆన్ 30th September 2013, సెప్టెంబర్ 30, 2013వ తేదీన ఈ యంత్రాన్ని అమ్మేశాడు. సెప్టెంబర్ 30వ తేదీ అమ్మేశాడు. ఎంతకు అమ్మేశాడు? 50,000 రూపాయలకు అమ్మేశాడు. 50,000. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు ఆ తేదీ వరకు తరుగుదల క్రెడిట్ చేసి ఆ తేదీన యంత్రాన్ని అమ్మినట్లు చూపించి ఆ తేదీ నాటికి దాని మీద లాభం వచ్చిందా నష్టం వచ్చిందా అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇంకొక వేరే యంత్రం ఏది కొనలేదు కాబట్టి మనకు అకౌంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంటుందో మొత్తం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, అది లాస్ లేదా ప్రాఫిట్. ఓకే, ఎందుకంటే వేరే యంత్రం ఏది కొనలేదు కాబట్టి. సో సెప్టెంబర్ 30th ద మెషిన్ వాజ్ సోల్డ్ అవుట్. సో 30th 9/2013 ఆ తేదీన అమ్మారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఆ తేదీ వరకు ఆ యంత్రం మీద తరుగుదల లెక్కించాలి. సో కాబట్టి బై డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్. ఓకే, సో డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ లో సపరేట్. ఇక్కడ చూడండి 1,00,000 into 20 divided by 100 into ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ 30వ తేదీ అమ్మేశాడంటే ఇప్పుడు ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ 30వ తేదీ వరకు ఎన్ని నెలలు? 6 నెలలు సార్. ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, 6 months. అంటే ఇక్కడ ఎంత వేయాలి? 6 divided by 12. 6 divided by 12 అంటే హాఫ్ ఇయర్. సంవత్సరానికి అయితే మనకి ఎంత వస్తుంది? ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ లో డిప్రిషియేషన్ 20,000. హాఫ్ ఇయర్ కి అయితే 10,000 సార్. ఓకే, 10,000 అది ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్. నెక్స్ట్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ లో రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ లో 75,000. హలో సార్. చెప్పు నాన్న. సార్ 95,000 లోంచి 19,000 తీసేస్తే 76 కదా సార్?
అది రిటర్న్ నెక్స్ట్ మెథడ్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ ప్రకారం అట్లా చేసేది మనం. అవును సార్, 74 వేసారు కదా సార్. ఇది టోటల్ 74 వేసారు కదా సార్, 76 కదా సార్. ఇది ఇదే అవును సార్. మరి 74 అన్నారు ఎవరు? సారీ 76 కదా సార్ వచ్చేది. 76. చూడు, థ్యాంక్ యూ నాన్న. ఓకే సార్. అదే మీరు కొంచెం చూసుకుంటా ఉండాలా. నేను ఎందుకంటే ఈడ ఈ సో ఫస్ట్ ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్లో 10,000 డిప్రిషియేషన్ 6 monthsకు. నెక్స్ట్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్లో మనం దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? 76,000 మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో 76,000 into 20 divided by 100 into ఇది కూడా 6 monthsకే, 36/12 ఎంత వస్తుంది చూడండి. 76,020 7,600. సో 7,600 అది డిప్రిషియేషన్. ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ప్రకారము 10,000, రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ ప్రకారం 7,600. ఇక్కడ ఇది 6 monthsకి ఎందుకు వేసాము? ఎందుకంటే ఆ తేదీన అమ్ముతున్నారు కాబట్టి, యంత్రాన్ని ఆ తేదీన అమ్ముతున్నారు కాబట్టి ఆ తేదీ వరకు మనకు 6 months అవుతాయి కాబట్టి 6 monthsకు వేసాము. సో ఇప్పుడు ఆ తేదీన అమ్మేస్తున్నారు, సో అమ్మినట్లు చూపించాలి. సో అమ్మినట్లు చూపించాలి అంటే అమ్మినప్పుడు మనకు క్రెడిట్ వైపున వేస్తాం కదా, కొన్నప్పుడు డెబిట్ సైడ్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అని వేస్తాము, అమ్మినప్పుడు బై బ్యాంక్ అకౌంట్ అని వేస్తాం క్రెడిట్ సైడ్. సో బై బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎంత కమ్మినారు? 50,000 కమ్మినారు. ఈ అమ్మక విలువలో తేడా ఉండదు. మళ్ళా ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్లో ఒక రేటు, దాంట్లో ఒక రేటు ఏమి ఉండదు, సేమ్ అమౌంటే. కొనే అమౌంట్ కానీ అమ్మిన అమౌంట్ కానీ సేమ్ అంతే. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకు ఇంకా వేరే యంత్రం ఏది లేదు సంస్థ దగ్గర, ఉందా? ఏది లేదు, ఒకటే యంత్రము, దాన్నే 30 సెప్టెంబర్ 30 అమ్మేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా మనకు బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్, బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ ఏమీ రాదు. ఆ తేడా ఎంత అయితే వస్తుందో దాన్ని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కు మళ్ళించేస్తాం. సో ఇప్పుడు చూడండి, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఈ మెథడ్లో ఒక రకంగా వస్తుంది, ఆ మెథడ్లో ఒక రకంగా వస్తుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్లో టోటల్ ఎంత? 75,000. ఇక్కడ 76,000. సో ఇక్కడ 75,000. 75,000లోంచి ఈ అమౌంట్ తీసేయండి. ఎంత? 10,000 + 50,000, 60,000 కదా. 75,000 - 60,000, 15,000. అంతేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ 76,000 టోటల్. 76,000లో నుంచి ఈ టోటల్, ఈ రెండింటి టోటల్ తీసేయండి. 57,600 తీసేస్తే హౌ మచ్? 76 18,400. 18,400 అంతేనా? ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఏంటిది? వాట్ ఈస్ దిస్ ఫిగర్స్? This is the loss. This is the loss. This loss is to be transferred to the profit and loss account. Okay. So by profit and loss account. And balance carry down, balance brought down. ఎందుకంటే అమ్మేశారు, ఇంకా అమ్మేసిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర if they have the machinery at their disposal, then you can write the balance carried down. ఉన్నది ఒకటే యంత్రమే, దాన్ని అమ్మేశారు కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర బ్యాలెన్స్ ఏమీ లేదు అంటే అర్థమేమి? ఇక్కడ
75,000 రూపాయల విలువ చేసే యంత్రాన్ని, అంటే ఈ 10,000 తీసేస్తే 65,000, 65,000 విలువ చేసే యంత్రాన్ని 50,000కి అమ్మేశారు ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్లో. కాబట్టి 15,000 నష్టం వచ్చింది. అదే రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూలో మెథడ్లో అయితే మనకు 18,400 రూపాయలు నష్టం వచ్చింది. అంటే యాక్చువల్గా 68,400 దాని పుస్తక విలువ, దాన్ని కేవలం 50,000కు మాత్రమే అమ్మేశారు. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ ద ఫర్మ్ సెల్ అసెట్ లెస్ దాన్ ఇట్స్ బుక్ వాల్యూ, లెస్ దాన్ ఇట్స్ బుక్ వాల్యూ, పుస్తక విలువ కంటే తక్కువకు అమ్మితే నష్టం వస్తుంది. పుస్తక విలువ కంటే ఎక్కువకు అమ్మితే లాభం వస్తుంది. పుస్తక విలువ కంటే ఎక్కువకు అమ్మితే లాభం వస్తుంది. ఇక్కడ మనకు పుస్తక విలువ కంటే తక్కువకే అమ్మారు కాబట్టి నష్టం వచ్చింది. అయితే ఆ నష్టం కూడా మనకు ఈ పద్ధతిలో ఒక నష్టం వచ్చింది, ఈ పద్ధతిలో ఒక నష్టం వచ్చింది. చూడండి, గమనించండి. ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్లో అయితే మనకు 15,000 నష్టం. అదే రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్లో అయితే 18,400 లాస్. కాబట్టి మనకు the firm or business organization which method is following for providing depreciation అనేది, అంటే అప్పుడు అర్థమేమి, మనకు లాభ నష్టాలను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది కదా డిప్రిషియేషన్ అనేది. అంతే కదా, ఇక్కడ డిప్రిషియేషన్ మనకు ప్రతి సంవత్సరం సేమ్ కాబట్టి ఇక్కడ నష్టం తక్కువ వచ్చింది, ఇక్కడ డిప్రిషియేషన్ తగ్గుతూ వచ్చింది కాబట్టి నష్టం ఎక్కువ ఉంది. కాబట్టి డిప్రిషియేషన్ ఎప్పుడైతే సంస్థ ఏర్పాటు చేసే తరుగుదల ఎప్పుడైతే మార్పు చెందుతుందో ఆటోమేటిక్గా లాభ నష్టాలలో కూడా మార్పులు వస్తాయి. అందుకే మనం మొదటి క్లాస్లో చదువుకున్నాం, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ డిప్రిషియేషన్. ఎందుకు క్యాలిక్యులేషన్ అనేది, డిప్రిషియేషన్ అనేది అకౌంట్స్లో ఎందుకు రాయాలి అంటే, వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ ఈస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రియల్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఒరిజినల్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. ఎందుకంటే ఈ ఒరిజినల్ ప్రాఫిట్ అనేది డిప్రిషియేషన్ బట్టి మారుతూ ఉంటుంది, ఏ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నాము అనేది దాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి therefore the depreciation is such an element, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ డిప్రిషియేషన్ అనేది. అందుకే దీన్ని మనకు సపరేట్ చాప్టర్ కింద ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది అనమాట, డిప్రిషియేషన్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అనేది. సో ఈ విధంగా మనకు రేపు కూడా ఇట్లా 2 మెథడ్స్లో ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాము. సో మండే ఇంకొక 2 more మెథడ్స్ ఆర్ దే, ఇంకా 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఫండింగ్ మెథడ్, ఇంకొకటి డిప్లేషన్ మెథడ్ అని. సో వాటిలో ఎలా డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అనేది మనం తర్వాత మండే స్టార్ట్ చేద్దాము. రేపు కూడా ఈ మెథడ్లోనే ఇంకొక ప్రాబ్లం, ఇంకొంచెం అంటే ఇంకొక కొత్త యంత్రం మధ్యలో కొని అమ్మేటువంటి మోడల్లో 2 మెథడ్స్లో మనం వర్కౌట్ చేద్దాం. అయితే మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఏంటంటే ఈ 2 మెథడ్స్లో ఒక ప్రాబ్లం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ కానీ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ కానీ, ఈ రెండింటిలో ఒక మోడల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఎస్ఏ కింద సెక్షన్ బిలో. ఆ రెండింటిలో ఒక ప్రాబ్లం రావచ్చు, లేదా మీకు లక్కీగా ఒకటి ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మోడల్ ప్రాబ్లం ఇవ్వచ్చు, ఒకటి రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ అయినా ఇవ్వచ్చు. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఎగ్జామినర్, క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఇస్తాడనేది. కాబట్టి మనం కేవలం ఇది మాత్రమే ప్రిపేర్ అయ్యి అది వదిలిపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అది కూడా మనము దాని కింద కూడా మనం ఒక్కో మోడల్కు ఒక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాము, సో దట్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. సిలబస్లో ఉండేదాన్ని మనం యూ కెనాట్ ఆల్ టుగెదర్ ఎలిమినేట్. నేను వీటికి ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు చేశాను అంటే ఇవి మీకు కొద్దిగా సులభంగా ఉంటాయి, అంటే బేసిక్స్ మీకు ఐడియా. ఎగ్జామ్లో గ్యారంటీగా ఈ రెండింటిలో ఒక మోడల్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మోడల్లో కానీ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్లో కానీ. మీకు అదృష్టం బాగుంటే ఒక మోడల్, ఎందుకంటే అనుకోదు
పార్ట్ బిలో ఇంటర్నల్ చాయిస్. ఒక యూనిట్ నుంచి 2 క్వశ్చన్లు ఇస్తారు, రెండింటిలో ఏదో ఒకటి రాయాలి. యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ది వన్. ఫస్ట్దైనా రాయొచ్చు, సెకండ్దైనా రాయొచ్చు. ఇంటర్నల్ చాయిస్ అంటారు దాన్ని. మనకు పార్ట్ బిలో ఇట్స్ నాట్ ఓవరాల్ చాయిస్, ఎక్స్టర్నల్ చాయిస్ కాదు, ఇంటర్నల్ చాయిస్. ఓకే, సో కాబట్టి ఇప్పుడు వర్కౌట్ చేసినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. కొత్తగా ప్రాబ్లమ్స్ మీరే క్రియేట్ చేసుకోండి. నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ, మీరు అమౌంట్స్ పేర్లు మార్చుకొని కొత్తగా ప్రాబ్లం తయారు చేసుకొని దాన్ని సొంతంగా మీరు వర్కౌట్ చేయండి. సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా. ఓకే, సో ఈ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్లో విద్యార్థి యొక్క పాత్ర అనేది చాలా గణనీయంగా ఉంటుంది. మీరు సొంతంగా ఇంట్రెస్ట్గా చదువుకొని నేర్చుకోవాలనేటువంటి ఇంట్రెస్ట్ పెంపొందించుకుంటేనే ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది, లేకపోతే ఇది గాలిలో కలిసిపోతుంది అంతేగా. దానికే నేను ప్రతిరోజు మీకు చెప్తున్నాను, దయచేసి ప్లీజ్ వర్కౌట్. మీకు వర్కౌట్ చేసుకోవడానికి ఇంకా కొత్తగా నా దగ్గర పుస్తకం లేదే, నా దగ్గర ఆ బుక్ లేదే, ఎక్కడ చేయాలా అని ఆలోచించొద్దండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రాబ్లంనే అంకెలు మార్చుకోండి. మనకి ఎగ్జామినేషన్లో కూడా అంతే. అవే ఇప్పుడు డిప్రిషియేషన్ అంటే ఏమి, ఆస్తిని ఎప్పుడు కొన్నారు, ఎంత కొన్నారు, దానికి ఎంత ఖర్చు పెట్టినారు, మధ్యలో ఏం కొన్నారు, ఎంత విలువ కొన్నారు, ఎప్పుడు అమ్మినారు, ఏ రేటు చొప్పున డిప్రిషియేషన్ చేస్తున్నారు, ఏ పద్ధతిలో చేస్తున్నారు, ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఏది, అంతా అదే ఇన్ఫర్మేషనే. ఏంటి, అంకెలు మారుతూ ఉంటాయి అంతే. అంకెలు మారుతూ ఉంటాయి, సంస్థ పేరు మారుతూ ఉంటుంది, సంవత్సరాలు మారుతూ ఉంటాయి అంతే. కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు వర్కౌట్ మోర్ అండ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ యువర్ ఓన్. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ సెమిస్టర్కు ప్రిపేర్ కండి. అయితే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కూడా సేమ్ ఇదే. ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో కూడా మీకు చెప్పినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వర్కౌట్ చేసుకుంటేనే ఎగ్జామినేషన్లో మీరు రాణించగలుగుతారు. ఇందులో ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎక్కువ థియరీ ఉంటుంది కాబట్టి థియరీ చదువుకొని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సొంతంగా మీరే సెట్ చేసుకొని వర్కౌట్ చేసుకోండి. చేసే విధానం రావాలి మీకు. ఇప్పుడు జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి, జర్నల్ ఎంట్రీస్ ప్రొఫార్మా ఏమి, లైన్లు వేసుకోండి, లెక్క రాసుకొని లైన్లు వేసుకొని ఆ ప్రొఫార్మా గీసే అలవాటు ఉండాలి. నెక్స్ట్ లెడ్జర్స్, అకౌంట్స్ ఏ విధంగా తయారు చేస్తాం, దాని ప్రొఫార్మా ఏమి, అవన్నీ వేసుకోవాలి. తర్వాత సబ్సిడరీ బుక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, థియరీ ఏముంది, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం చెప్పారు, లెక్కలు సొంతంగా డిజైన్ చేసుకోండి, దాన్ని వర్కౌట్ చేసుకోండి. బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్, క్యాష్ బుక్, త్రిబుల్ కాలం క్యాష్ బుక్, డబుల్ కాలం క్యాష్ బుక్, పెట్టి క్యాష్ బుక్, ఇవన్నీ కూడా మీరు సొంతంగా వర్కౌట్ చేసుకుంటేనే మీకు ఎగ్జామినేషన్లో యూ విల్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా. ఏముందిలే నేను పరీక్షలోనే చేస్తాను, పరీక్షలోనే రాస్తాను అంటే నువ్వు ఈడ రాయలేని వారు పరీక్షలో ఏమీ రాయలేరు, గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఇక్కడ వర్కౌట్ చేసుకోకపోతే ఎగ్జామినేషన్లో ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో కూడా తెలియదు నీకు. ఇక్కడ నువ్వు ఆ ప్రొఫార్మాలు, ఎందుకంటే మనదంతా ప్రొసీజర్ ప్రకారం పోవాలి కదా, ప్రతిదానికి ఫార్మేట్ గీసుకోవాలి, హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకోవాలి, డిఆర్సిఆర్లు, ఈ ఫార్మాలిటీస్, ఖాతా పేర్లు, హెడ్డింగ్లు ఏం రాయాలి, ఏ దానికి హెడ్డింగ్ ఎక్కడ ఎలా మెన్షన్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మనకు పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. అవన్నీ మనం చేస్తూ ఉంటేనే ఏదైనా కానీ ఒక పని అనేది మనం చేస్తూ ఉంటేనే అలవాటు అవుతుంది. డైరెక్ట్గా ప్రొఫిషియెంట్ ఎవరు కాలేరు కదా. మనం చిన్నప్పటి నుంచి అన్నం తినేది అమ్మ మనకు నేర్పించింది కాబట్టి ఇలా తినాలి అని మనకు ఒక అవగాహన వచ్చింది. నేర్పించకపోతే ఎలా తినాలో అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా. కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్లో ఎప్పుడైనా సరే మనం ఏముందిలే ఎగ్జామినేషన్లో చేస్తాను నేను అనుకోవాకండి. ఎప్పటికీ కూడా మీరు సొంతంగా వర్కౌట్ చేసుకుంటేనే, ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటేనే ఎగ్జామినేషన్లో ఫాస్ట్గా చేయగలుగుతారు. మనకు అక్కడ టైం లిమిట్ ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్లో, ఆ టైం లోపలే మనం చేయాలి. నువ్వు ఒక లెక్క తీసుకొని 3 గంటలు నేను ఒకటే లెక్క చేస్తా, బాగా చేస్తా అంటే ఏమవుతుంది? నువ్వు 10 మార్కుల లెక్క 3 గంటలు చేసినా నీకు ఏమన్నా 100 మార్కులు ఇస్తారా? ఇవ్వరు.
within 3 hours you have to solve all the questions or you have to answer all the questions. కాబట్టి ఏ క్వశ్చన్కు ఎంత టైం తీసుకోవాలి, ఎంత టైం పడుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం వర్కౌట్ చేసేదాన్ని బట్టి నీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, సో కాబట్టి ఈ విషయాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకున్నాయినా, ఎందుకంటే ఇంకా ఎగ్జామ్ ఫీజు డేట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి మీకు ఎగ్జామ్ టైం టేబుల్ కూడా మీకు త్వరలో ఇస్తారు. యోగం యూనివర్సిటీ ఇస్తానే మనది కూడా ఇస్తారు. కాబట్టి దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చదువుకోండి శ్రద్ధగా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆ నెంబర్ పోస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎగ్జిట్ అయిపోండి. సార్ ఎగ్జామ్ ఫీజు కాలేజ్ ఫీజు ఎంత సార్? దాంట్లో ఇచ్చినారు చూడరే, దాంట్లో ఇచ్చినారు చూడు, చదవండి. వాట్సాప్లో పెట్టినా నేను. ఓకే సార్.